वो इस वे साडे विच विराजमान है। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा आके अपने विचार साझे करन। कर चरणजीत सिंह जी लांबा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई गुरचरणजीत सिंह जी लांबा जो अपना मासिक पत्र खालसा पंथ का उसके भाई साहब एडिटर हैं, संत सिपाही आप संगतां ने पहलों भी इन्हां दे विचार सरवण कीते सी। यस पंजाबी टीवी के उपर जो मुद्दा प्रोग्राम आता है, आप जी उस उपर भी इन्हां दे विचार जरूर सरवण करते होवोगे। पिछले दिनों में रागी दर्शन सिंह होरां वालों जो सतगुरु जी के प्रति माड़ी शब्दावली वरती गई सी ते जिहड़ा हवाला दिता गया सी कि यह 10वें ग्रंथ के अंदर लिखिया है, सिख विद्वानां ने यह गल गवारा नहीं सी। आम सिख नूं भी यह गल गवारा नहीं सी, पर जिन्हां नूं यह नहीं पता, आप जी ध्यान देना, अपने विच बहुतात संगत जिन्हां ने कदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं भी संपूर्ण तौर पर नहीं पढ़िया, ते उन्हां नूं आपां 10वें ग्रंथ की बाणी पढ़न की बाबत कहने आ। पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, पर गुरु प्यारी साध संगत जी ये ख्याल करना। दास ने पूछया सी कई गुरमुखां नूं कि 10वें की बाणी नूं तुसीं किस तरीके नाल नहीं मनदे। उन्होंने कहा इन्हां दे विचार तो बहुत ऐसे हैं, भाई साहब तुहानूं दसणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का हवाला दे करके कहते ने कि साडे कोल ये पैमाना है कि जिहड़ी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आशे नाल मेल नहीं खाती, उसनूं असीं गुरु की कृत नहीं मानते। देखो, जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं संपूर्ण तौर पर नहीं पढ़िया, उहदे कोल पैमाना कित्थों आ गया गुरु ग्रंथ साहिब जी के आशे का कि 10वें ग्रंथ की बाणी नूं माप सके कि किहड़ी गुरु की बाणी है तो किहड़ी नहीं। इस करके समा अजोका बड़ा भयानक है। ध्यान देना, ये 10वें ग्रंथ का मुद्दा यह नहीं, 10वें ग्रंथ की पावन बाणी के मुद्दे नूं बना करके राजनीतिक लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। ध्यान देना, आप शरधा नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ो, तुहानूं अपने आप अनुभव होवेगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का ही खुलासा श्री 10वें ग्रंथ की बाणी है। सच्चे पातशाह महाराज की कृत ते किंतु नहीं करना चाहिए। सो जो रागी दर्शन सिंह होरां ने अपशब्दावली वरती सी, माड़े शब्द वरते सन, उन्हां दी बाबत जो टीवी ते शो होया सी आपने सब ने वेख्या होवेगा। सो भाई गुरचरणजीत सिंह जी लांबा प्रबंधक कमेटी के उचेचे सदे ते इत्थे पहुंचे हैं। आप संगतां दे रूबरू होणगे ते उस सारे प्रोग्राम की बाबत आप जी के सामने खुलासा करनगे, आप संगतां दे दर्शन करनगे। आओ उन्हां दे विचार प्यार शरधा नाल सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन गोद विच विराजमान गुरु रूप खालसा जी साहिबां की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पुराने सिंह एक लफज आम वरतिया करते सन, असीं वो लफज भी भुला दिता, असी उस लफज के अर्थ भी भुला दिते। और सब तो पहला ये लफज वरतिया सी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। वो लफज सी गुरबर अकाल, सत श्री अकाल, गुरबर अकाल। जाप साहब विच भी आया। पहला सिंह जदों किसी नूं मिलदे सी, जदों कोई कहंदा सी सत श्री अकाल,
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਮਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1428 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਦ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 1-2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗਤਜੀਤ ਪੰਡਤ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। 2 ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੂੜ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰਗ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾੜਨੰਗ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਗ ਓਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ, ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ, ਗਿੱਧੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ, ਘੁੱਗੂ ਮਟ ਬਾਸੀ ਲਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਗ, ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੌਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੀਂ ਹੀਜ ਕੀ ਬੜਈਆ ਦੇ ਤਬੰਦਰਾ ਸਦੀਪ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਣਗੇ,
ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। हजूर कहते हैं अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के बहीन छीन कैसे कह तरत है। काम और क्रोध दे विच इन्हां पूरी प्रवीणता होएगी, उस विच पूरे माहिर होणगे। दरअसल जिहड़ी गल गुरबर अकाल दी सी, गुरु साहब दी हयाती विच आउण तो बाद, गुरु साहब दे जोत विच शरीर विच आउण तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ कि उस वेले सिख चेतन सी, जागरूक सी। साडे तो पहली जनरेशन गुरु और वाहिगुरु च फर्क नहीं सी समझदी। अज सानू साडे बारे को गल कह दे, सानू बहुत क्रोध आएगा, बहुत गुस्सा चढ़ेगा। साडी जात दे बारे कह दे, साडे कित्ते दे बारे कह दे, साडे परिवार दे बारे कह दे, असी हर लैवल तक जान नूं तैयार हां। पर जे गुरु दी गल हो रही है तो उस दे विच कहंदे कि सानू की, असी की कर सकदे हां। ये आत्मक मौत दी निशानी है, मरी हुई आत्मा दी निशानी है कि गुरु की निंदा हो जाए और असी कह रहे हैं कि सानू की फर्क पैंदा है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच एक होर लफज कहण दी, गुरु ग्रंथ साहिब कोलों आग्या लैके उस बलबूते ते कह सकदा हां। आम तौर दे उत्ते पहले कहा जांदा सी कि चंगे बंदे दी पछाण है उसकी संगत तो, उसके मित्रां तो। पर यह गल गलत हो चुकी है, हुण यह गल सही नहीं है। अजकल तुसी वेखोगे चंगे बंदे दे भी माड़े दोस्त हो सकते हैं, चंगे बंदियां दे भी माड़े बंदियां दे नाल जान पछाण और उठना बैठना हो सकता है। पर एक गल याद रखना, जिस बंदे दा किरदार पता करना होए तो वह इस तो उसके दोस्तां तो नहीं पता लगेगा, उसके दुश्मनां तो पता लगेगा। अगर जिस बंदे दी दुश्मनी किसी बंदे नाल है, इस तो जाहिर होएगा कि वह व्यक्ति उसके वर्गा नहीं है। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਹੈ। उस तो अलावा कुछ नहीं, जेड़ा गुरु नानक साहब ने वो गल सारा चित्रण कीता सी। मैं अपने मुद्दे दे उत्ते आवां, अपनी गल करा। हैरानी हो जाती है कि किस तरह कोई व्यक्ति इतनी बेहयाई और ढीठताई और नीचता दे लेवल तक आ सकता है और गुरु की निंदा कर सकता है। दरअसल 125 साल पहले पंजाब की धरती के उत्ते स्वामी दयानंद का आगमन होया। लियाण वाले भी सिख सी। स्वामी दयानंद नूं पंजाब की धरती के उत्ते लियाण वाले भी सिख सन। पर उस व्यक्ति ने आके सिखां वालों उन्होंने गुरु घर दीयां स्टेजां दित्तियां गईयां, सिख स्टेजां दे उत्ते उसनूं बुलाया गया कि ये जिहड़ा है कर्मकांड के खिलाफ बोलता है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है, ये पखंड के खिलाफ बोलता है। पर जदों उसने अपनी जमीन बना ली, हर शातर और शैतान व्यक्ति का यही तरीका होता है। उसने जदों देख लिया कि हुण मेरी मकबूलियत, मेरी पछाण और मैनू पछाणिया जा रहा है, उसके बाद उसने एकदम पासा पलटिया और पासा पलट के उसने गुरु नानक साहब के बारे लिख दिता कि वो तो अनपढ़ थे, दम्भी थे, पाखंडी थे, इन केसों की जरूरत नहीं। गुरु साहब ने देवी की आराधना की, भगवती की आराधना की, देवी की आराधना की। इतना ही नहीं, उसने गुरु साहिबान दे उन्हां सिखां लई 2 लफज वरते
ਨਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸਤਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ। उसने क्या भड़वे और वेश्या के एजेंट, ये लफ्ज 2 उसने दयानंद ने वरते। हूबहू यही 2 लफ्ज ये भड़वे और वेश्या ये प्रोफेसर दर्शन सिंह रागी ने गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच दयानंद ने सिखा लई वरते, पर इस व्यक्ति ने गुरु साहब लिए ये लफ्ज वरते। इस तो वध होर केड़ा लफ्ज है जिहड़ा कहा जा सकता है, होर केड़ी गल कीती जा सकती है, और कह भी रहा है। और जो कुछ कहा शायद मेरा अपना फर्ज पूरा करा, मैं वो गल दोहराण दी गुस्ताखी करा। प्रोफेसर दर्शन सिंह ने गुरुद्वारा साहब की स्टेज ते अपनी दाढ़ी फड़ी और हसदियां होया अपनी दाढ़ी हिलांदियां होया ये लफ्ज कहे कि गुरु गोबिंद सिंह ये लिखिया है दसम ग्रंथ, पढ़ लो देख लो, दसम ग्रंथ लिखिया है। दसम ग्रंथ विच इतनियां जलालत भरियां गल्लां लिखियां हन कि अद्धी रात नूं गुरु गोबिंद सिंह किसी वेश्या दे कोठे ते गए हन, और अगली लाइन कहंदा है कि उत्थे जाके अपना चोला ला के उसकी सेजा ते चले गए, और बार बार कह रहे तुसी पढ़ो दसम ग्रंथ दे विच लिखिया। और उसके बाद उसने कहा उस वेश्या ने गुरु साहब नूं अपना आप समर्पण किया और उन्होंने शरीरक संबंध जोड़न लई किया। गुरु साहब सोची पै गए, जे मैं इस दे नाल शरीरक संबंध नहीं जोड़दा तां यह बदनाम करेगी, और जे मैं शरीरक संबंध जोड़दा इस संबंध चो जो पैदा होएगा उसनूं पढ़ुआ कहा जाएगा। इस तो बाद इत्थे ही नहीं रुकिया, उसने कहना शुरू किया कि गुरु साहब उत्थों दौड़े, लोकां ने उन्होंने फड़ लिया, उन्हां दी दाढ़ी फड़ लई, उन्हां दी पगड़ी उतार दी और उन्हां दे जुत्तियां दी वरतों की। ये लफज सिंह साहब प्रोफेसर दर्शन सिंह जी इस्लाम दे सूरह अल नास कुरान दी अखीरली सूरा है, उस विच लिखिया है, या खुदा मैनू इन्हां प्रोफेसर नुमा लोकां तो बचाई जिहड़े मेरे विच दुबदा पैदा करदे हन। इस्लाम दी एक बहुत कमाल दी एक फिलासफी है जिहड़ी गुरमत ने भी कुछ कुछ इसी तरह की गल कही है। हजूर सतगुर सच्चे पातशाह कहते हैं कि करता पुरख ने जब पहले हम सृष्ट बनाई, दैंत रचे दुष्ट दुख दाई, ते भुज बल बवरे होए गए, पूजित परम पुरख रह गए, ते हम तमक तनक मोह खापे, तिनकी ठौर देवता थापे, ते भी बल पूजा और जाए, अपन ही परमेश्वर कहाए। कि करता पुरख ने सब तो पहला दैंत पैदा कीते, जदों दैंत पैदा कीते, राक्षस पैदा कीते, शैतान नूं पैदा कीता, वो बहुत फरमाबरदार सी, रब दी बड़ी खिदमत करदा सी, पर अखीर दे विच जदों रब ने इंसान बनाया और इंसान नूं अशरफुल मखलूकात कहा कि ये मेरी सब तो प्यारी किरत है, और उस शैतान नूं कहा तू इस इंसान नूं मत्था टेक, तो शैतान ने इनकार कर दिता कि मैं इतनी लखां साल तो हजारां लखां साल तो मैं तेरी खिदमत कर रहा हाँ, इस नाचीज मामूले जे जीव दे के मैं किस तरह सिर चुका दियां। उन्हां दी फिलासफी दे विच है रब ने शैतान नूं धरती दे उत्ते सुट दिता, धरती दे उत्ते आके शैतान चुप नहीं बैठा, हुण उसने धार्मिक चोला पा लिया, धार्मिक लिबास पा लिया, धर्म दीयां आयतां पढ़दा है, धर्म दे गीत गांदा है, धर्म दीयां कोटेशंस दिंदा है, और ओ दे के लोकां नूं धर्म दे खिलाफ और रब दे खिलाफ वरगलांदा है। शैतान दा नवां रूप हुण कोई दयानंद वर्गा नहीं होएगा, कोई होर बोधीधारी या तिलकधारी नहीं होएगा, कोई होर किसी किस्म दा कोई किसी दूसरे रूप विच नहीं आएगा। हुण जिहड़ा आएगा ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗੀ, ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ प्रोफेसर दर्शन सिंह जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਤਨੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ 100, 150, 200 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਉਸ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। किधरे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੰਡ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छपाए छीन लेत हो। किधरे ते गावन तुदनों इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। कदे तां इंद्र ਨੂੰ इंद्रासन ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁੰਭ ਨੇ ਸੁੰਭ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ,
कहंदे कत हूं विचार अब विचार को विचारत हो। हे वाहिगुरु तू मैनू शुभ विचारां दी विचार दे, मैनू भैड़े विचारां दी विचार भी दे दे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, 6 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸਣੇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ 6 ਬਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ 6 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ, 4 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। दरअसल एक बहुत वड्डी साजिश है ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿਣ 21 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿਣ 23 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ 16ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿਣ 23ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਬ੍ਰਜ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਫਾ 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 ਫਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਘੰਟਾ 60 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ,
ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ 21, 22, 23 ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਔਰ 16ਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਮੁਖ ਬਦਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਮੁਖ ਬਾਦਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧੀਰਮਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹ 23 ਚਰਿੱਤਰ ਔਰ 16ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ। ਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਖਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੀਟੋਲਡ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ 23, 24, 21, 22, 23 ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਦੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਗਿੱਦੜ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ, ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਲਿੱਤਰ। ਚਲਿੱਤਰ ਖੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲਿੱਤਰ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਲਿੱਤਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਬਤਰੀ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 16ਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਥਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋਗੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਖੇ ਜੰਤਰ ਕੇਤੇ ਪੜੇ ਮੰਤਰ ਕੋਟੰਗ, ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਕਊ ਕਰੇ ਕਾਲ ਚੋਟੰਗ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਰਾਜਾ
ਲਾਵ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਖਿਆਤ ਵੇਸ਼ਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਗ ਪਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬਿੱਛੂ ਬਿਸੀਅਰ ਬੇਸਵਾ ਕਹੋ ਕਮਨ ਕੇ ਮੀਤ, ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਣਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਪੈਸਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਸੱਪ ਤੇ ਵੇਸ਼ਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਣਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ, ਬਿੱਛੂ ਬਿਸੀਅਰ ਬੇਸਵਾ ਕਹੋ ਕਮਨ ਕੇ ਮੀਤ, ਬਿੱਛੂ ਬਿਸੀਅਰ ਬੇਸਵਾ ਕਹੋ ਕਮਨ ਕੇ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੀ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ 21 22 23 ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂਪ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂਪ ਕੁੰਵਰ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪ ਕੁੰਵਰ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਧਨੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਿਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨੀ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ, ਰਾਵਣ ਇਸ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ, ਸਹਿਸ ਦਾ ਸੀਸ ਗਵਾਏ, ਉਸ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਸ ਪੱਗ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਹ ਸਾਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਅਪ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਆਸ਼ਰਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਐਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਦੀ ਫੋਕਲੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦਏ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਗ ਜਬ ਗਠ ਥਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਨਾ ਜਈਓ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਲ ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਨੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਿੰਦ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਊ ਪਗ ਦੇਖੀਅਤ जीवन मुकत होए रहे आप ही के मग में साध मेन शेर मेन साध मन दऊपन देखियत आप ही के मग में सिख जो तिहारे सो तो संगया में सिंह भयो समर में सिंह भयो जग में। ए गुरु गोबिंद सिंह साहब तेरी बाणी दे विच ए दोनों पग हन ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਬੁੱਢੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੜੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲੇ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ कमाल दी गल गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे कही है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। सो ये जेड़ी गुरु निंदा दी इंतहा की गई है। साडा दसम ग्रंथ दे उत्ते इन्हां नाल विवाद शास्त्रार्थ करन दा कोई इरादा नहीं है। गुरु साहब ने भी जदों गुरु नानक साहब नूं सिद्धा ने पुछिया सी कि रब नूं किस तरह पाईदा, की गुरु नानक साहब जवाब नहीं सी दे सकते? बिल्कुल दे सकते सी, पर उन्होंने की कहा, आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे, साच कहो तुम पारग्रामी तुझ क्या बैसन दीजे। हजूर ने सानू एक नियम भी दिता है, संत मिले ता सब कुछ कहिए, मिले असंत मश्ट कर रहिए, संतन से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले चख मारे। सो चख मारन दा ना कोई शौक है ना कोई प्रोग्राम है। इन्हां नूं दसम दी बाणी नहीं समझ आ सकती। इन्हां नूं जिहड़ी चीज समझ आंदी है उस दे नाल ही ये समझेंगे, उस दे अलावा होर कोई नहीं है। लबों पे रंग उल्फत के भरे हैं दिल कदूरत से, खुदा की बात करते हो खुदा से कौन डरता है। मैं एक गल फिर दोहरानी चाहांगा, जेड़ा बंदा उसनूं एक लकीर मारनी पैनी है बाबा दीप सिंह दी तरह कि उसनूं सोचना पैना है जे वो दर्शन सिंह दी विरोधता नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब गुरु निंदा दी उस कतार दे विच उन्हां दे नाल खड़ा है। और जे अगर तुहानूं एक पासे सोचना पएगा, एक्टिवली तुहानूं उसकी विरोधता करनी पेगी। श्री अकाल तख्त साहब हर तुहाडे लीडर, हर अपने महापुरख, हर अपने गुरसिख नूं मजबूर कर दिओ कि वो एक लाइन दे एक पासे आण, नहीं तां इह कह देना सानूं राजनीति नाल कोई तल्लक नहीं।
ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਤੱਥ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੋਵੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੂਵੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਇਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਗ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪੜ ਸਕਿਆ, ਮਨ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਸਹਿਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਆੜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਹੀਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਖਰੋ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ, ਝੂਠ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਬਿਤ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਵੇ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ, ਆਡੀਟਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਜੋਂ ਸਰੋਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੌ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।